السلام علیکم۔ آغاز ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی اس نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یورپ کی ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے پاکستانی بھائی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے یورپ کی اس کنٹری کا ویزا حاصل کر یورپ کی اس کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے بہت سے بھائی سعودی عرب سے یورپ کی اس کنٹری کا ویزا حاصل کر یورپ کی طرف موو ہوئے ہیں، اور یورپ کی اس کنٹری کی جو ویزا ریشو ہے نا، پاکستان میں بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھائی سعودی عرب میں موجود ہیں تب بھی آپ اس کنٹری کا ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے بہت ہی آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے یورپ کی اس کنٹری کا ویزا حاصل کر یورپ کی طرف موو ہو سکتے ہیں۔ یورپ کی اس کنٹری کا نام ہے اسپین۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم سعودی عرب سے اسپین کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، سعودی عرب سے اسپین کا ویزا حاصل کرنے کے لیے کون سی ریکوائرمنٹس اسپین ایمبیسی مانگتی ہے۔ اگر یار آپ لوگوں نے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ اور آپ اگر یورپ جانے کی کوشش میں ہیں، اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لیگلی طور پر پاکستان سے ہیں، تب بھی اگر آپ سعودیہ میں موجود ہیں، دبئی میں ہیں، بحرین میں ہیں یا گلف کے کسی بھی کنٹری میں موجود ہے تو آپ لیگلی طور پر بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم پیسوں کے ساتھ یورپ کے اس کنٹری اسپین میں موو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی سعودی عرب میں موجود ہیں تو ان کا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم سعودی عرب سے اسپین جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے اسپین کا ٹورسٹ ویزا حاصل کر پاکستان کی نسبت بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے سعودی عرب سے اسپین جا سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایجنٹ لوگ پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو 60 سے 70 لاکھ روپیہ ڈن بیس پہ آپ سے لیتے ہیں اسپین بھیجنے کے لیے۔ دیکھیں کہ اگر آپ سعودی عرب میں موجود ہیں تو آپ کے لیے یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے، یہ موقع بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ آپ 180 یورو میں سعودی عرب سے اسپین جا سکتے ہیں۔ اسپین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسپین ایک یورپی یونین کا حصہ ہے۔ اسپین کے اندر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے اسے یورو کہتے ہیں، اور ایک یورو سن 2024 میں پاکستانی پیسوں میں 300 روپے کے برابر ہے۔ اسپین کنٹری کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام بارسلونا ہے، اور اسپین کنٹری میں جو پرانے لوگ ہیں وہ تقریباً 2000 یورو تک منتھلی ارننگ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نیا پاکستانی جاتا ہے یا کوئی ڈنکی لگا کر اسپین جاتا ہے تو وہ 1200 یورو سے لے کر 2000 1500 1800 یورو تک منتھلی کما رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر میرے بھائیوں اگر آپ پاکستان سے تب بھی اگر میرا کوئی بھائی سعودی عرب سے مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ فیوچر میں یورپ جانا چاہتا ہے تو آپ کے لیے یہ پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ سعودی عرب سے بھی ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے یورپ کی اس کنٹری اسپین کا ویزا حاصل کر اسپین جا سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ آپ کے پاس اسپین کا ویزا ہے تو آپ شینجن زون میں آنے والی 29 کنٹری کو اسپین کے ویزے کی وجہ سے وزٹ کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ سعودی عرب سے اسپین کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو اسپین ایمبیسی ریکوائرمنٹس مانگتی ہے وہ یہ ہیں۔ پاکستان کی نسبت سعودی عرب سے جو ریکوائرمنٹس مانگی جاتی ہیں نا وہ بہت ہی کم اور بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے 180 یورو میں اسپین کا ٹورسٹ ویزا حاصل کر سعودی عرب سے اسپین جا سکتے ہیں اور اپنا مستقبل اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ سعودی عرب سے اسپین جانے کے لیے جن ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو آپ کے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا جو پاسپورٹ ہے نا ایکسپائر ہونے میں تقریباً 6 سے 8 مہینے باقی ہونے چاہیے۔
नंबर 2 पर आपको वाइड बैकग्राउंड के साथ 5x5 सेंटीमीटर की पिक्स की जरूरत होती है। नंबर 3 पर अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपको आपके अकामे की कॉपीज, फोटो कॉपीज की जरूरत होती है। आपका जो अकामा है वो एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 महीने उसमें भी होने चाहिए, ताकि आपका वीजा इशू होने में कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाए। आपका अकामा जो है ना, ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिहाफ पे आपका वीजा ग्रांट होता है और आपका जो अकामा है ना, तकरीबन इसको एक्सपायर होने में 6 से 8 महीने पड़े होने चाहिए। नंबर 4 पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी से आपको एनओसी लेटर की जरूरत होती है और सैलरी स्लिप की जरूरत होती है। और अगर आप सऊदी अरब में मौजूद है तो आपकी जो सैलरी है ना, स्पेन वीजा हासिल करने के लिए कम से कम आपकी सैलरी 2000 से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 2000 से अबव है ना, तो आपके लिए स्पेन का वीजा हासिल करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। उसके बाद एनओसी लेटर के बाद, सैलरी स्लिप के बाद आपको जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ना, वो डॉक्यूमेंट्स है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रनिंग में होनी चाहिए। जब आप अपनी कंपनी से सैलरी लेते हैं तो आप अपनी कंपनी को बोला करें कि जो आपकी सैलरी है ना, वो आपके सऊदी अरब के बैंक अकाउंट में आए। अगर आपने अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं अपने सऊदी अरब के बैंक अकाउंट से अपने घर वालों को पैसे भेजें। अगर आपने सऊदी अरब में कोई भी चीज परचेज करनी है तो आप अपने कार्ड को इस्तेमाल करते हुए करें, ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटेन हो, अच्छे तरीके से रनिंग हो। ये देखें कि बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप चाहे दुनिया में किसी भी कोने में है, अगर आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो आप अगर सऊदी अरब में है, मलेशिया में है, तो आप यार यूएसए जैसी, यूके जैसी, कनाडा जैसी कंट्रीज का भी वीजा हासिल कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट की बेस पर। आपकी जितनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, आपके वीजा ग्रांट होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, ये रनिंग में होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उसके ऊपर आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक की स्टैंप होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट पर, और उस बैंक के मैनेजर के बैंक स्टेटमेंट पर साइन होने चाहिए, और उस मैनेजर की भी बैंक स्टेटमेंट पर स्टैंप लाजमी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको बता दूं कि स्पेन का वीजा हासिल करने के लिए आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है तकरीबन 15,000 रियाल से लेकर 20,000 रियाल तक होना चाहिए। उसके बाद जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है, आप किसी प्रोफेशनल अच्छे कंसल्टेंट से कवर लेटर, उसके बाद होटल बुकिंग, अटर्नरी प्लान जो है कवर लेटर में जो ऐड किया जाता है, होटल बुकिंग, और इसके साथ साथ एयर टिकट जो डमी इस्तेमाल होती हैं, आपको कंफर्म टिकट्स एयर टिकट से लगाने की जरूरत नहीं। आप अपने कंसल्टेंट से जिसे आप कवर लेटर, होटल बुकिंग, एयर टिकट्स ऐड करवाएं, उसे बोले कि आप मेरी एयर टिकट्स जो हैं वो डमी लगवा दें। आपने जो अपना कवर लेटर बनवाना किसी अच्छे और प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बनवाना है। कवर लेटर भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके ऊपर तफसील के साथ लिखा गया होता है कि हमारा ये जो बंदा वीजा हासिल करने के लिए आपकी एम्बेसी में जिसने दरख्वास्त दी हुई है, ये इस तारीख को फलानी डेट को स्पेन जाएगा, स्पेन में इस पॉइंट को विजिट करेगा, विजिट करने के बाद अपने होम कंट्री में वापस आ जाएगा। कवर लेटर के ऊपर तफसील के साथ ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं तो आपने वीएफएस ग्लोबल के जरिए अपॉइंटमेंट लेनी है। पाकिस्तान की निस्बत आपको सऊदी अरब में जो वीएफएस ग्लोबल के जरिए जो अपॉइंटमेंट है बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मिल जाती है। अब ये जो वीएफएस अपॉइंटमेंट होती है, इसके अंदर ही आपकी एम्बेसी फीस होती है, इसके अंदर ही वीएफएस के अपने चार्जेस होते हैं, इसी के अंदर इंश्योरेंस फीस होती है। वीएफएस की फीस मिलाकर, एम्बेसी की फीस मिलाकर, इंश्योरेंस की
फीस मिलाकर ये तकरीबन जो पैसे हैं 180 रियाल बनते हैं। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अगर आप सऊदी अरब में भी मौजूद हैं तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से स्पेन का टूरिस्ट वीजा 180 यूरो में हासिल कर अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल अच्छा बना सकते हैं, अपना फ्यूचर मुस्तकबिल को ब्राइट कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में आप सऊदी अरब से स्पेन जा सकते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी और ऑथेंटिक मालूमात के साथ वीडियोस बनाकर आपको YouTube पर देता रहूं, ताकि आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में इनसे मुज़य्यन होकर अच्छे तरीके से लीगली तौर पर पाकिस्तान से तब भी अगर गल्फ के किसी भी कंट्री में मौजूद है तो आप मेरे भाई लीगली तौर पर यूरोप की तरफ मूव हो सकें। दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।